عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس آن لائن ویڈیو میں ہم 12ویں جماعت علم معاشیات کا 4 نمبر چیپٹر نمبر 4 تجزیہ رصد، جس کو سپلائی انالیسس کہا جاتا ہے، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سابقہ ویڈیوز کے اندر بھی ہم نے بہت سارے نکات کا مطالعہ کیا ہے، جیسے رصد کے معنی و مفہوم، رصد کو متاثر کرنے والے عوامل، اور اس کے علاوہ قانون رصد کیا ہے، قانون رصد کے مفروضات کیا ہیں، شرائط کیا ہیں۔ اب یہاں پر اس ویڈیو کے اندر ہم قانون رصد کے مستثنیات کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، قانون مستثنیات سے مراد ایسا ہے جیسے کہ قانون رصد ڈاکٹر معاشر نے پیش کیا کہ جب قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو رصد پھیلتی ہے، اور جب قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے تو رصد جو ہے سکڑتی ہے۔ یعنی قیمت اور رصد کے درمیان براہ راست تعلق ہے، ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جس طرح سے یہ قانون جو ہے معاشیات کا ایک قانون ہونے کی وجہ سے ایک شرطیہ قانون ہے، لیکن بیشتر چیزوں پر یہ قانون ایپلیکیبل ہے، بیشتر چیزوں پر یہ قانون جو ہے قابل عمل ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر یہ قانون جو ہے ناقابل عمل ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس قانون کی صداقت جو ہے مجروح ہوتی ہے، یہ قانون صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا، دراصل یہی اس قانون کے مستثنیات ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، تو جس قانون رصد کے مستثنیات جو ہے درج ذیل ہے، پہلا جو ہم لیتے ہیں زرعی اشیاء یعنی وہ اشیاء خدمات جو کھیتوں میں پیدا کی جاتی ہے، کسان جن کی پیداوار کرتا ہے، جیسے گیہوں ہے، دالیں ہیں، سب مختلف قسم کی سبزی ترکاریاں ہیں، اس کے علاوہ مختلف پھل فروٹس ہیں، مختلف پھل ہیں، تو ان تمام کی پیداوار کھیتوں میں کی جاتی ہے، زمین پر کی جاتی ہے۔ زرعی اشیاء سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ زرعی اشیاء کی پیداوار کے لیے مخصوص موسمی حالات کا ہونا ضروری ہے۔ مخصوص موسمی حالات یعنی مخصوص موسمی کیفیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مخصوص حالات کے اندر اگر وہ حالات جو ہے پیداوار کے لیے موزوں اور مناسب ہوتے ہیں تو پیداوار بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، یعنی رصد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر موسمی حالات معمول کے مطابق نہیں ہوتے، موسمی حالات یا موسمی کیفیت جو ہے معمول کے مطابق نہیں ہوتی، تو زرعی پیداوار جو ہے کم ہوتی ہے۔ تو اس دراصل کیا ہوتا ہے، زرعی پیداوار اور اشیاء خدمات کی پیداوار میں ایک مخصوص وقت درکار ہوتا ہے۔ اس مخصوص وقت میں اشیاء خدمات کی پیداوار ہوتی ہے، اس مخصوص وقت سے پہلے اشیاء خدمات کی پیداوار نہیں کی جا سکتی۔ جیسے کسان جو ہوتا ہے کھیتوں میں بیج بوتا ہے، آپاشی کرتا ہے، پھر اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ایک مخصوص پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم درکار ہوتا ہے، اور اس پرٹیکولر فصلیں بڑی ہوتی ہیں، فصلیں بڑی ہونے کے بعد سوکھتی ہیں، سوکھنے کے بعد کٹائی کا کام ہوتا ہے، کٹائی کے بعد فصل گیہوں یا اناج کی صفائی کا کام ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، زرعی اشیاء کی پیداوار کے لیے ایک مخصوص وقت درکار ہوتا ہے، اور اس مخصوص وقت میں اشیاء خدمات کی پیداوار ہوتی ہے، اور قیمت میں اضافے کے باوجود اس مخصوص وقت سے پہلے اشیاء خدمات کی رصد میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی شے کی قیمت میں اضافے کے باوجود زرعی اشیاء خدمات کی رصد میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل اس لیے کیونکہ زرعی اشیاء کی پیداوار میں ایک مخصوص وقت درکار ہوتا ہے، ایک مخصوص موسمی حالات درکار ہوتے ہیں، موسمی کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، قیمت زیادہ پر بھی رصد زیادہ نہیں ہونے پاتی، جو اس قانون کے خلاف ہے، کیونکہ رصد کا قانون کہتا ہے کہ جب اشیاء خدمات کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو رصد میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن زرعی اشیاء کی قیمت میں اضافے کے باوجود اس کی رصد میں فوری طور پر اضافہ نہیں کیا جا سکتا، یا فوری طور پر اضافہ نہیں ہونے پاتا، جو اس قانون کے خلاف ہے۔ اس لیے زرعی اشیاء و خدمات جو ہوتی ہے ان پر یہ قانون جو ہے ناقابل عمل ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ اس قانون زرعی اشیاء خدمات اس قانون سے مستثنی، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستثنی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کو ہم اگزامپل کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے کسی اشیاء خدمات کی پیداوار کے لیے ایک مخصوص کلائمیٹک کنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی
ضرورت کے مطابق پانی کا ہونا ضروری ہے، ضرورت کے مطابق روشنی کا ہونا ضروری ہے، سورج کی روشنی کا ہونا ضروری ہے، ضرورت کے مطابق ان کی دیکھ ریکھ کا ہونا ضروری ہے، یعنی ان کی دیکھ بھال کا ہونا ضروری ہے، ضرورت کے مطابق کھاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہے جب ایک پروسیس ہوتا ہے، یعنی کسان بیج بوتا ہے، بیج بونے بعد پودے آتے ہیں، بیج سے پودے پھر وہ فصلیں بڑی ہوتی ہے، بڑی ہونے کے بعد فصلیں سوکھتی ہے، فصلیں سوکھنے کے بعد ان کی کٹائی کی جاتی ہے، کٹائی کرنے کے بعد ان کی صاف صفائی کی جاتی ہے، صاف صفائی کرنے کے بعد ان کی پیکنگ کرنے کے بعد وہ شے اشیاء و خدمات جو ہے بازار میں فروخت کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ تو ان تمام کام کو انجام دینے کے لیے ایک مخصوص وقت درکار ہوتا ہے۔ اس مخصوص وقت سے پہلے اشیاء و خدمات کی رسد میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر بازار کے اندر چاول کی قیمت زیادہ ہے، چاول کی قیمت میں زبردست اضافہ ہوتا ہے، تو کسان فوری طور پر چاول کی رسد نہیں کر سکتا، کیونکہ چاول کی رسد کے لیے ایک مخصوص پیریڈ کا ہونا ضروری ہے، ایک مخصوص چاول کی پیداوار کے لیے ایک مخصوص وقت کا ہونا ضروری ہے، مخصوص موسمی کیفیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو زرعی اشیاء و خدمات کی رسد میں فوری طور پر اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے زرعی اشیاء و خدمات پر یہ قانون جو ہے ناقابل عمل ہے۔ دراصل یہ اس لیے ہے کیونکہ قیمت میں اضافے کے باوجود فوری طور پر رسد میں اضافہ نہیں ہونے پاتا، اس لیے یہ جو ہے اس قانون سے مستثنا ہے۔ تو ہمارا پہلا پوائنٹ تھا زرعی اشیاء و خدمات۔ تو عزیز طلباء و طالبات، دوسرا جو ہے نایاب اشیاء و خدمات۔ نایاب اشیاء و خدمات وہ اشیاء و خدمات جو کمیاب ہیں، یا وہ اشیاء و خدمات جیسے پرانے زمانے کے ڈاک ٹکٹ، پرانے زمانے کی گھڑیاں، پرانے زمانے کے ساز و سامان، پرانے زمانے کی گاڑیاں، اس کے علاوہ پرانے زمانے کے فوٹوز، اس کے علاوہ پرانے زمانے کے مختلف بادشاہوں کے دور کے سکے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تمام چیزیں نایاب ہیں۔ نایاب اشیاء و خدمات کی قیمت میں اضافے کے باوجود ان کی رسد میں اضافہ نہیں ہونے پاتا، اس لیے نایاب اشیاء پر بھی یہ قانون جو ہے ناقابل عمل ہے۔ جیسے مغل دور کے سکے، ان کی قیمت زیادہ ہونے کے باوجود، ان کی قیمت اور مانگ زیادہ ہونے کے باوجود بھی ان کی رسد میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ قدیم زمانے کے سکے تھے، مغلیہ دور کے سکے تھے۔ اب وہ دور جا چکا ہے، اب وہ دور ختم ہو چکا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اسی طرح سے قدیم زمانے کے مختلف ساز و سامان ہوتے ہیں، اینٹک کے ساز و سامان ہوتے ہیں، جس کو نایاب اشیاء و خدمات کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے کے مختلف ساز و سامان میں بہت ساری چیزیں، قدیم زمانے کی گھڑیاں ہیں، قدیم زمانے کی گاڑیاں ہیں، قدیم زمانے کے ڈاک ٹکٹ ہے، مختلف ممالک کے ڈاک ٹکٹ ہے، قدیم زمانے کے مختلف بادشاہوں کے دور کے مختلف اشیاء و خدمات ہے، اور اس کے علاوہ بادشاہوں کے دور کے سکے، ان کے جاری کردہ خطوط ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نایاب اشیاء ہیں۔ تو نایاب اشیاء و خدمات کی قیمت زیادہ ہونے کے باوجود بھی ان کی رسد میں اضافہ نہیں ہونے پاتا، یعنی قیمت زیادہ پر رسد زیادہ نہیں ہونے پاتی، قیمت زیادہ پر رسد نہیں پھیلتی۔ تو یہ اس قانون کے خلاف ہے، اس لیے نایاب اشیاء و خدمات پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ نایاب اشیاء و خدمات بھی اس قانون سے مستثنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے عزیز طلباء و طالبات، تیسرا پوائنٹ ہمارا دستکاری کی اشیاء ہے۔ دستکاری کی اشیاء یعنی وہ اشیاء و خدمات جو ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے، وہ اشیاء و خدمات جو ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے، جسے آپ دیکھتے ہیں مختلف ہل اسٹیشن پر، مختلف صحت افزا مقامات پر لکڑی کے ساز و سامان بنائے جاتے ہیں، جو وہاں کے لوگوں کے روزگار کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگ جو ان ساز و سامان کو بنا کر سیاحوں کو فروخت کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، تو دستکاری کی مختلف چیزیں بنائی جاتی ہے، دستکاری سے یعنی ٹوپیاں بنائی جاتی ہے، مختلف ساز و سامان بنائے جاتے ہیں، کھانے پکانے کے مختلف ساز و سامان بنائے جاتے ہیں، مختلف طرح کے کھلونے ٹوائز جو ہے لکڑیوں کے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ دراصل اس لیے بنائے جاتے ہیں عزیز طلباء و طالبات، یہ ہاتھوں سے بنائے جاتے ہیں اور اس مقام کے لوگوں کے روزگار کا ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، دستکاری کی اشیاء سے مراد ہاتھوں سے بنائی جانے والی اشیاء و خدمات کو ہم دستکاری کی اشیاء کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسے پینٹنگ ہے،
पेंटिंग बनाने के लिए एक मखसूस वक्त दरकार होगा और उसकी कीमत में इजाफे के बावजूद उसकी रसद में हम इजाफा नहीं कर सकते। इसी तरह से दस्तकारी की अशिया खिदमत की कीमत ज़्यादा होने के बावजूद उसकी रसद में हम इजाफा नहीं कर सकते, क्योंकि हाथों से बनाई हुई चीज़ें जो होती है उनके लिए एक मखसूस वक्त दरकार होता है। उस मखसूस वक्त में वो अशिया खिदमत की पैदावार होती है। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, दस्तकारी की अशिया खिदमत जैसे पेंटिंग है, मुख्तलिफ साजो सामान है, मुख्तलिफ खिलौने हैं जो हाथों से बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के खिलौने हाथों लकड़ियों और मिट्टी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। एक हाथों से बनाए जाने वाली इन अशिया खिदमत के लिए एक मखसूस वक्त दरकार होता है और उस मखसूस वक्त से पहले उनकी रसद नहीं की जा सकती। तो अजीज तुलबा और तालिबात, दस्तकारी की अशिया खिदमत की कीमत में इजाफे के बावजूद उनकी रसद में इजाफा नहीं होने पाता, जो इस कानून के खिलाफ है। इसलिए दस्तकारी की अशिया और खिदमत पर यह कानून जो है नाकाबिल अमल है। अजीज तुलबा और तालिबात, इसके बाद हम चौथा पॉइंट, हमारा फोर्थ पॉइंट जो है नीड ऑफ कैश, जिसको कहा जाता है नकद की ज़रूरत। नकद की ज़रूरत जो है, नकद की ज़रूरत की वजह से क्या होता है, आजिर कम कीमत पर ज़्यादा रसद करता है। आजिर कम कीमत पर ज़्यादा रसद करता है। जब आजिर को नकद की ज़रूरत होती है तो वो नकद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कम कीमत पर ज़्यादा रसद करता है, जो इस कानून के खिलाफ है, क्योंकि कम कीमत पर रसद कम होनी चाहिए और ज़्यादा कीमत पर रसद ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आजिर को नकद की ज़रूरत होती है। जैसे मुख्तलिफ सनतों के अंदर, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मुख्तलिफ कारखानों के अंदर मजदूरों की उजरत की अदायगी के लिए आजिरीन के पास मुंतज़मीन के पास नकद की किल्लत होती है। तो नकद की किल्लत को पूरा करने के लिए, लोगों को पेमेंट की अदायगी करने के लिए वो क्या करते हैं, कम कीमत पर बाज़ औक़ात रसद ज़्यादा करते हैं, जो इस कानून के खिलाफ है। क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि कीमत कम पर रसद कम, यानी कि जब कीमत कम होती है तो रसद कम होती है। लेकिन नकद की ज़रूरत के पेश नज़र आजिरीन और मुंतज़मीन जो क्या करते हैं, अपनी पैदावार को कम कीमत पर ज़्यादा रसद करते हैं, यानी ज़्यादा बाज़ार में फ़रोख्त के लिए ले जाते हैं। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, नकद की ज़रूरत जो होती है ये भी इस कानून से मुस्तस्ना है। नीड ऑफ कैश जो है इस कानून से मुस्तस्ना है। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है जल्द खराब होने वाली अशिया खिदमत। ऐसी अशिया खिदमत जो जल्द खराब हो जाती है, जिन्हें ज़्यादा दिनों तक महफूज नहीं रखा जा सकता। ऐसी अशिया खिदमत जैसे सब्जी तरकारियाँ हैं, इन्हें ज़्यादा दिनों तक महफूज नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा गोश्त है, इसको ज़्यादा दिनों तक महफूज नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा दूध है, फल फ्रूट्स हैं, इनको ज़्यादा दिनों तक स्टोरेज नहीं किया जा सकता। एक मखसूस वक्त के बाद ये ख़राब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जल्द ऐसी अशिया खिदमत जो जल्द ख़राब हो जाती है, ऐसी अशिया खिदमत पर भी ये कानून जो है नाकाबिल अमल है। ऐसी अशिया खिदमत जो जल्द ख़राब हो जाती है, ऐसी अशिया खिदमत पर ऐसी अशिया खिदमत को आजिर क्या करता है, कम कीमत पर रसद ज़्यादा कर देता है, जो इस कानून के खिलाफ है। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, जल्द खराब होने वाली अशिया खिदमत पर भी ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। उसके बाद जो है मेहनत की रसद, जैसा कि आपको बताया गया, मेहनत किसे कहा जाता है, मेहनत का हामिल मजदूर होता है। मेहनत करने वाला कौन होता है, मजदूर होता है। मजदूर जो होता है अपनी पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देता है, यानी मेहनत की रसद करता है। तो मेहनत की रसद मजदूर इंसान होता है। जैसा कि आपको बताया गया कि मजदूर इंसान होता है, मजदूर की बहुत सारी खूबियाँ हैं, उसमें कुछ चंद खूबियाँ जो इससे ताल्लुक़ रखती हैं कि मजदूर रोता भी है, हंसता भी है। मजदूर खुशी से, जब मुसर्रत का वक्त होता है यानी खुशी का वक्त होता है तो मजदूर जो है मसरूर हो जाता है। लेकिन मजदूर गमगीन भी होता है, मगमूम भी होता है। मजदूर थकता भी है, मजदूर रोता भी है, हंसता भी है, खाता भी है, सोता भी है, चलता भी है, आराम भी करता है। तो कहने का मतलब ये कि मजदूर एक इंसान होता है, मेहनत का हामिल मजदूर होता है और मजदूर मेहनत की रसद करता है, यानी अपनी पैदावारी सरगर्मी को
मजदूर अंजाम देता है, इसी को मेहनत की रसद कहा जाता है। तो एक मजदूर जो है काम करता है, एक मजदूर जो है 6 घंटे काम करता है, यानी वो 6 घंटे मेहनत की रसद करता है। एक मजदूर 8 घंटे काम करता है, यानी वो 8 घंटों तक अपनी पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देता है, यानी वो मेहनत की रसद करता है। तो मेहनत की रसद कौन करता है? मजदूर करता है। मजदूर एक चलती फिरती चीज का नाम है, मजदूर एक जीती जागती चीज का नाम है, मजदूर एक धड़कती फड़कती चीज का नाम है, और मेहनत की रसद करने वाला मजदूर होता है। तो अजीज तुलबा और तालबात, मजदूर जो होता है मेहनत की रसद करता है। एक मजदूर जो होता है मेहनत की रसद करता है, जैसे एक मजदूर जो है 6 घंटे मेहनत की रसद करता है, अब उसके अब मजीद अगर हम कहें कि और उसकी पेमेंट में इजाफा कर दिया जाएगा, वो 2 घंटे और ओवर टाइम करेगा, तो वो मजदूर 8 घंटे काम करेगा, फिर और मजीद उसे उजरत दी जाए तो वो 10 घंटे काम करेगा। 10 घंटे के बाद और मजीद उसके तनख्वाह में इजाफा कर दिया जाए तो वो 12 घंटे काम करेगा, 12 घंटे, 13 घंटे, 20 घंटे। लेकिन एक वक्त आएगा कि मजदूर क्या करेगा? मजदूर ज्यादा उजरत पर भी काम करना पसंद नहीं करेगा, बल्कि मजदूर आराम करने को तरजीह देगा, क्योंकि वो थक चुका है, पूरी तरह से मेहनत की रसद करके चूर चूर हो चुका है। अब कितना भी ज़्यादा अगर कहना चाहिए उजरत दी जाए या कीमत दी जाए, उसकी पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देने की कीमत दी जाए, वो मजदूर काम करना पसंद नहीं करेगा, बल्कि मजदूर आराम करना पसंद करेगा। तो मेहनत की रसद पर यह कानून सही साबित नहीं होता, क्योंकि कीमत में इजाफे के बावजूद मेहनत की रसद कम हो जाती है, यानी कीमत में इजाफे के बावजूद रसद कम हो जाती है, जो इस कानून के खिलाफ है। इसलिए मेहनत की रसद पर यह कानून जो है सही साबित नहीं होता। तो अजीज तुलबा और तालबात, इस पॉइंट को हम बेहतर तरीके से इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेहनत की रसद जो है एक मजदूर, जैसे हम डायग्राम के जरिए भी वाज़ेह कर सकते हैं, वो वाई एक्सिस पर कीमत को जाहिर किया गया है और वो एक्स एक्सिस पर रसद को जाहिर किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक मजदूर जो है कीमत ओपी थी, तो मजदूर की रसद जो है वो एम थी। कीमत ओपी से बढ़कर OP2 हुई, तो मजदूर की रसद जो है यहाँ पर OP से OP1 हुई, तो मजदूर की रसद M1 हो गई। अब कीमत में कहना चाहिए कि कीमत में और इजाफा होता है कि मजदूर की उजरत यहाँ पर और इजाफा होता है, P2 हो जाती है कीमत, तो मजदूर की रसद में और इजाफा हो जाता है, मजदूर की रसद वो M1 से M2 हो जाती है। लेकिन एक वक्त आता है कि कीमत P2 से P3 हो जाती है, तो मजदूर अपनी रसद कम कर देता है, क्योंकि मजदूर अब थक चुका है। तो कहने का मतलब है मेहनत की रसद का खत जो है पस तरफी माइल होता है। ये SS जो है मेहनत की रसद का खत है और ये पस तरफी माइल खत है, पीछे की जानिब मुड़ता है मेहनत की रसद का खत। तो इस पॉइंट को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि एक मजदूर की कीमत, यानी एक मजदूर OP उस कीमत पर मजदूर क्या करता है? मेहनत की रसद OM करता है। जब कीमत में इजाफा होता है, कीमत OP से बढ़कर OP1 होती है, तो मजदूर भी अपनी मेहनत की रसद में इजाफा करता है, OM से बढ़कर OM1 हो जाती है। कीमत में मजीद इजाफा होता है, OP1 से OP2 हो जाती है, तो मजदूर भी मेहनत की रसद OM1 से OM2 कर देता है। लेकिन मजदूर एक वक्त ऐसा आता है कि मजदूर अब काम करना पसंद नहीं करता, बल्कि आराम करने को तरजीह देता है, क्योंकि मजदूर भी इंसान होता है, मजदूर भी थकता है, मजदूर को भी आराम की जरूरत होती है। अब ऐसे वक्त में कीमत ज्यादा पर कीमत OP2 से बढ़कर OP3 हो जाती है, लेकिन मजदूर अपनी मेहनत की रसद कम कर देता है, मजदूर मजीद काम करने से इनकार कर देता है। तो इस तरह से तमाम नुकात को अगर हम मिलाएं तो हमें रसद का खत हासिल होता है, और ये मेहनत की रसद का खत है। और मेहनत की रसद का खत जो है
है पस तरफी माइल होता है, पीछे की जानिब मुड़ता है। तो इस पॉइंट को हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पर तवक्कात, एक आजिर को तवक्के नहीं होना चाहिए, मुस्तकबिल के इम्कानात और खदशात नहीं होने चाहिए। एक आजिर को अगर ये इम्कान हो जाए, क्योंकि एक आजिर का मकसद जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना उसका मकसद होता है। एक आजिर को अगर ये इम्कान हो जाए कि आज की बढ़ी हुई कीमत कल और बढ़ेगी, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, तो वो आजिर क्या करेगा, आज की ज्यादा कीमत पर रसद कम करेगा, कल जब कीमत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो रसद ज्यादा करेगा, इस तरह से ज्यादा मुनाफा कमाएगा। एक आजिर को अगर ये खदशा हो जाए, एक आजिर को अगर ये खदशा हो जाए कि आज की कम हुई कीमत कल और कम होगी, तो आजिर की आज की कम कीमत पर ज्यादा रसद करेगा, यानी कीमत कम पर रसद ज्यादा होगी, कीमत ज्यादा पर रसद कम होगी, जो इस कानून के खिलाफ है। जबकि रसद का कानून कहता है कि जब कीमत में इजाफा होता है तो रसद फैलती है, और जब कीमत में कमी वाक़ होती है तो रसद सुकड़ती है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इस तरह से तवक्कात पर भी ये कानून जो है नाकाबिल अमल है, इस कानून का इतलाक नहीं होता। तो अजीज तुलबा और तालिबात, ये तमाम थे इस कानून के मुस्तस्नियात। इस कानून के मुस्तस्नियात हमने साबका वीडियो के अंदर इस कानून की वजाहत और इस कानून के जो कहना चाहिए मफरूज़ात और शराइत थे उनका मुतालिया किया। इस वीडियो के अंदर हम इस कानून के मुस्तस्नियात का मुतालिया कर रहे हैं। तो इस तरह से सवालात पूछे जाते हैं, कभी इस तरह से कानून रसद की वजाहत कीजिए, मफरूज़ात के साथ वजाहत कीजिए, यानी उनके मफरूज़ात भी बयान कीजिए। कभी इस तरह से पूछा जाता है कि कानून रसद की वजाहत कीजिए और उसके मुस्तस्नियात बयान कीजिए। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, हम इस तरह से इसको वाज़े कर सकते हैं, इसको पेश कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो कानून रसद के मफरूज़ात और मुस्तस्नियात इस तरह से कानून रसद के साथ होते हैं। कभी सिर्फ इस तरह से पूछता है कि कानून रसद के मफरूज़ात और मुस्तस्नियात बयान कीजिए, या कानून रसद के सिर्फ मुस्तस्नियात बयान कीजिए। तो इस तरह से हम इसको बयान कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात हैं, जैसे ज़रई अशिया पर ज़रई अशिया कानून रसद से मुस्तस्ना है, ये बयान सही है, ज़रई अशिया कानून रसद से मुस्तस्ना है। तो हम यहाँ पर बयान कर सकते हैं कि ज़रई अशिया के लिए एक मखसूस वक्त दरकार होता है, एक मखसूस मौसमी कैफियत की ज़रूरत होती है। उस मखसूस मौसमी कैफियत और वक्त में वो अशिया खिदमत तैयार होती है। कीमत ज़्यादा पर हम फौरी तौर पर उसकी रसद में इजाफा नहीं कर सकते, इसलिए ज़रई अशिया कीमत ज़्यादा पर रसद कम होती है। तो ज़रई अशिया जो होता है इस कानून से मुस्तस्ना है, ज़रई अशिया यानी ज़रई अशिया। इसी तरह से नायाब अशिया इस कानून से मुस्तस्ना है, या नायाब अशिया कानून रसद से मुस्तस्ना है। इस तरह से भी सवालात पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी हम बयान कर सकते हैं। दस्तकारी की अशिया है, नकद की ज़रूरत है, जल्द खराब होने वाली अशिया है, मेहनत की रसद। इस तरह से यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि मेहनत की रसद का खत जो है पस तरफी माइल या पीछे की जानिब मुड़ता है, तो इसको भी हम वाज़े कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।